বেঁধে দিলে দোতারারি সুর একই দেহেরা কৃষ্ণ সুমধুর ঠাকুর একই দেহেরা কৃষ্ণ সুমধুর একটা রাতে বেঁধে দিলে দোতারারি সুর সরজ নদীতে নেমে দেহ শীতল হয় সরজ নদী হয় আবার বৃন্দাবনের কুঞ্জ ছুঁয়ে প্রেম যমুনাবন শান্তি কৃষ্ণ সুমধুর ঠাকুর একই দেহেরা কৃষ্ণ সুমধুর একটা রাতে বেঁধে দিলে একটা রাতে বেঁধে দিলে দোতারারি সুর কথা শুনে তোমার শান্তি হলো একই দেহেরা কৃষ্ণ সুমধুর ঠাকুর একই দেহেরা কৃষ্ণ সুমধুর একটা রাতে বেঁধে দিলে দোতারারি সুর একটা রাতে বেঁধে দিলে দোতারারি সুর একই দেহেরা কৃষ্ণ সুমধুর ঠাকুর একই দেহেরা কৃষ্ণ সুমধুর ঠাকুর একই দেহেরা কৃষ্ণ সুমধুর
प्रसादनम् ॐ श्री महागणपतये नमः ॐ प्रणो देवी सरस्वती वाजिनीवती धीनामभिद्रवतु ॐ श्री सरस्वत्यै नमः ॐ शन्नो मित्र शन्वरुणः शन्नो भगवद्वैर्यमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वाय त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Please cell phone ta সকলে অফ করুন please most revered Swami Sargopriyananda ji, because of his love for us, for all of you, he is here. We do not have a platform to hold him. Maharaj has become so busy with the message of Thakur Swamiji throughout the world that his 1 year program is already booked. Until next January, Maharaj is all booked. So out of love and affection for us, Maharaj showed up, and we are thankful, Maharaj grateful, and because of his support and other Swami's support, whatever small thing we want to do, we can do it back home. Also some inspiration for kids. Pratham is running a class, Maharaj, with the help of Aruna auntie, Kriti auntie, and obviously Abhijit uncle is here. Vidyapith is a big impact for Pratham's life, so we are all grateful to each and everyone. And Maharaj, anything you want to talk about tonight? We are okay. It's Thakur's birthday. Yes. And we are not big devotees, we are humble small devotees. So anything you want to say, Maharaj will decide which topic Maharaj will talk about. A little bit about Sri Ramakrishna. It's story time, so I'll just tell a few stories. Let me start with the peace chant. Om asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityurma amritam gamaya Om shanti 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 Om sthapakaya cha dharmasya sarvadharma swarupine avatara varisthaya Ramakrishnaya te namah Jananim Saradam Devim Ramakrishnam Jagadgurum Padapadme Tayo Shritva Pranamami Muhurmuhu Namah Shri Yatirajaya Vivekananda Rupini Satchit Sukha Swarupaya Swami Netapahari So, namaskar and good evening everybody. I think I'll speak to you in a mixture of English and Bengali, whatever comes. In a peculiar mixture. Sri Ramakrishna's life in this day and age is very important for us. In this day and age, his life and his teachings, it proves to us, I think number one, the reality of God, that God actually exists, it's real. Reality of God, that God exists. This is an age of disbelief. It's an age of atheism, যাকে আমরা নাস্তিকতা বলি, কিংবা সন্দেহবাদ, কিংবা একটা অজ্ঞেয়বাদ বলি, agnosticism, ভগবান আছেন কি নেই জানি না, বিশ্বাস নেই, or interest নেই. So in this day and age, you have somebody like Sri Ramakrishna coming, and by his life showing us, number one, that God is real. God, whichever way you understand, not only God is real, God also can be realized, experienced. Bhagavan labh kara jai. Not only that,
this God realization, Bhagavan love, এটাই জীবনের উদ্দেশ্য. These are small things, but these are small sentences, but very profound teachings. You know, these are answers to the questions. ঈশ্বর কি সত্যি আছেন কিনা? Answer is yes, আছেন. আচ্ছা, এর কোনো প্রমাণ আছে ঈশ্বরের? Can you experience God? Yes, you can experience God. What's the point of it? জীবনের উদ্দেশ্য কি? ঈশ্বর লাভ করলে কি হয়? That is the goal of human life. জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ. ঈশ্বর লাভ করলে তৃপ্তি হয়, আনন্দ হয়, পূর্ণতা আসে, যেটা আমরা খুঁজছি জীবনে. That's another thing. আচ্ছা, আরো এগিয়ে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন ঈশ্বর লাভ সবাই করতে পারে, সবাইকারই করা উচিত, সবাইকার জীবনের উদ্দেশ্য এটা. আরো বলছেন ঠাকুর is telling us that this can be done in many ways. এটা আরেকটা ঠাকুরের বিশেষ শিক্ষা. এই আজকালকার জগতে যে আজ দেখবেন ভীষণ যুদ্ধ চলছে, যে যুদ্ধ চলছে তার কিন্তু একটা প্রধান কারণ, অনেক কারণ আছে মিডল ইস্টে, তার একটা প্রধান কারণ কিন্তু রিলিজিয়াস হেট্রেড. তো আজকে 21st সেঞ্চুরিতেও কিন্তু এই জিনিসটা এখনো যায়নি, যে একটা প্রাচীন একটা ট্রাইবালিজম ইন দ্য নেম অফ রিলিজিয়ন. এখানে ঠাকুরের শিক্ষা কত প্রফাউন্ড, হাউ রেলেভেন্ট এন্ড ইম্পর্টেন্ট ইট ইজ দ্যাট এই ভগবান লাভ করা যায়, আর এই করার উপায় অনেক আছে. প্রত্যেকটা ধর্ম এক একটি পথ টু রিয়েলাইজ গড, and all of them are true, all of them good. অতএব ধর্ম নিয়ে কলহ করার কোনো দরকার নেই, লড়াই করার কোনো দরকার নেই. These teachings are so important in our day and age. আরো আছে, এটা ভক্তি দিয়েও হয়, জ্ঞান দিয়েও হয়, ধ্যানেও হয়, মানুষের সেবা, শিবজ্ঞানে জীব সেবা করেও হয়, যেটা আমাদের বিবেকানন্দ ফিলান্থ্রপিক সেন্টার যেটা করছে, স্টাডি এন্ড ফিলান্থ্রপিক সেন্টার যেটা করছে, শিবজ্ঞানে জীব সেবা, এটা করেও হয়. So these are some of the main teachings of Sri Ramakrishna. তিনি নিজের জীবনে দেখিয়ে গেছেন, এবং তারপরে the ones who came after him, স্বামী বিবেকানন্দ, মা শারদা তো ডেফিনেটলি. আচ্ছা, আরেকটা ইন্টারেস্টিং কথা আমার কিছুদিন আগে খেয়াল হলো, the importance of women in the whole Ramakrishna phenomenon. See, he worshipped God as a woman, মা কালী. তার আরাধ্য দেবতা ছিলেন দেবী, মা কালী. His first guru, as a সাধনার কালে, যেটা প্রথম গুরু যিনি ছিলেন, ভৈরবী ব্রাহ্মণ মহিলা ছিলেন. তার প্রথম শিষ্য যদি বলতে হয়, একদিক থেকে দেখতে গেলে মা শারদাই হচ্ছেন তার প্রথম শিষ্য, who is a woman. তো উনি নিজের জীবনে এটা দেখিয়ে গেছেন যে জিনিসটা সম্ভব, আর এটা আমাদের করা, এটাই আমরা খুঁজছি. আমরা জানি তিনি মা কালী পূজারী ছিলেন দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে, রানী রাসমণির করা মন্দির. তো সেখানে কিন্তু একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে, যে এই তখন বয়স 20 বছর মাত্র, এটা 1856, তার জন্ম 1836, so he was around 20 years old. ওনার হঠাৎ একটা পাগলামি মাথায় চাপলো যে এই যে পুজো করছি মা কালীর, তিনি শুধু মূর্তি, সত্যি কিছু আছে নাকি আমরা শুধু বিশ্বাসে চালাচ্ছি? তো তাই জন্য উনি প্রার্থনা করতে আরম্ভ করলেন, কাতর ভাবে পুজো করতেন, কাতর ভাবে প্রার্থনা করতেন, কাঁদতেন মার কাছে যে তুমি দেখা দাও, তুমি যদি সত্যি আছো তা তোমায় আমায় দেখা দাও. তুমি রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিলে, আমাকে দেখা দিবি না কেন? এইভাবে তিনি কাতর ভাবে প্রার্থনা. আমরা অনেক সময় পড়ি যে উনি কাঁদতেন মার জন্য, ঠিকই কাঁদতেন উনি, কিন্তু তার সঙ্গে যত রকম সাধনা করেছেন. উনি কালী মন্ত্রে এমনিতেই, উনি কালীদের মন্ত্রে দীক্ষিতই ছিলেন. উনি মন্ত্র দীক্ষা হয়েছিল কালী মন্ত্রতেই দীক্ষিত ছিল যতদূর মনে হয়. তো উনি মন্ত্র জপ করতেন, দীর্ঘকাল ধরে ধ্যান করতেন, এবং পূজারী তো ছিলেনই, পুজো করতেন, গান গাইতেন, খুব মিষ্ট ওনার গলা ছিল, মার ভজন করতেন, গান গাইতেন. শিব মন্দির, দ্বাদশ শিব মন্দির ছিল, আছে এখানে দক্ষিণেশ্বর, সেখানে গিয়ে পুজো করতেন. রাধাকান্ত মন্দির আছে. তো এইভাবে তার দিন কাটতো. শুধু সাধন ভোজন, এই যে সাধন ভোজন আমরা বলছি, যেটা পারতেন উনি, যেটা মনে হতো যে এটাতে আমার ঈশ্বর দর্শন হবে, মা দেখা দেবেন, সেটাই করতেন উনি. এটা একটা শিক্ষণীয় ব্যাপার এই যে ঠাকুর পরবর্তীকালে বলতেন, যার খুব জল তৃষ্ণা পেয়েছে, জল তৃষ্ণা হয়েছে,
সে যেখানে একটা এখানে ডোবাতেও যদি দেখলো জলটা কয়টা পরিষ্কার না, উপরে জলটা সরিয়ে দিয়ে জল খাবে, খুব জল চেষ্টা পেয়েছে তো। আর যার জল চেষ্টা পায়নি, হ্যাঁ, তার জন্য সে তখন সেই কি সুইস অ্যালপসের জলটা সেটাই আমি খাই, আর অন্য কিছু খেতে পারি না, জল চেষ্টা নেই তার মানে। ধর্মটিও আমাদের ঠিক তাই হয়, যা সত্যি সত্যি ব্যাকুলতা এসেছে, এই ব্যাকুলতা নিয়ে আমরা গান শুনছিলাম, যা সত্যি সত্যি ব্যাকুলতা এসেছে সে যেমন তেমন, যেমন মানুষ যেখানে পড়বে, যা শুনবে, এই মন্ত্র করলে সিদ্ধ হবে, সে করতে আরম্ভ করবে সেটা। আর যার ঠিক ঠিক এখনো ব্যাকুলতা আসেনি, সে বলবে যে এই গুরুটা ঠিক নয়, আরেকটা গুরু দেখতে হবে আমাকে, ওই বইটা পড়েছিলাম, এই লেকচারটা শুনেছিলাম, ওই অমুক তিনি খুব ভালো বলেন, ওই কোনটা যে আমি আমার পক্ষে আমি এত বড়, আমার গুরু আর তত বড় হওয়া উচিত, মানে এখনো ধর্মের কোনো তৃষ্ণা জাগেনি তখন তার, সে খুঁজে বেড়াচ্ছে আর কি। তো ঠাকুর এইভাবে করছেন। লোকে অবশ্য পাগল ভাবতো, কেউ কেউ ভাবতো সন্ধ্যাবেলা, আমি সব পড়েছি এগুলো, সন্ধ্যাবেলা গঙ্গার তীরে সে কেঁদে কেঁদে সে বুক চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে, মাটিতে আছাড় দিয়ে পড়ছেন, মুখ রগড়াচ্ছেন সে বালিতে। ওখানে লোকেরা, মন্দিরের আশেপাশে লোকেরা ভাবতো যে বয়স কম, সে গ্রামের ছেলে, হয়তো মার জন্য কান্নাকাটি, মা বলতেন কান্নাকাটি করছে, বলছে নিজের মার জন্য কান্নাকাটি করছে হয়তো। এইভাবে দিন কাটছে। ঠাকুর বলছেন যখন কেমন কেমন অভিজ্ঞতা, কত রকমের অভিজ্ঞতা। ঠাকুর বলছেন ধ্যান করতে বসতুম, তো মনে হতো যে খটখট করে শব্দ হচ্ছে, যেন আমার জয়েন্টস, somebody is locking my joint, যতক্ষণ না পুরো জব শেষ হচ্ছে, ততক্ষণ জব করার কথা, ততক্ষণ ধরে আমি নড়তেই পারছি না। জবটা শেষ হয়ে গেল, ধ্যান শেষ হয়ে গেল, তখন আবার খটখট করে শব্দ হতো, যেন সব খুলে গেল, কেউ যেন তালা দিয়ে দিয়েছে যেন। এরকম কত রকম অভিজ্ঞতা তার হতো। শেষে আমরা জানি প্রথম যে দর্শন, মায়ের দর্শন পেলেন কালী মন্দিরে। একদিন বলছেন একদম সে উন্মাদের মতন অবস্থা, যে মা দেখা দিচ্ছিস না, ওনার দৃষ্টি পড়লো দেয়ালের উপরে, মার ওই খড়গ আছে, ছুটে গেলেন, খড়গটাকে টেনে নিয়ে, যদি মার দেখা নাই পাই তাহলে বেঁচে থেকে কি হবে, আমি আমার গলা কেটে দেবো। এই যখন করতে গেছেন তখন সেই প্রথম দর্শন, সর্বত্র তিনি দেখছেন জ্যোতির্ময়, লাইক ওয়েভস অফ সিলভার লাইট এভরিওয়্যার, জ্যোতির্ময় দেখছেন। আর যেন সেই জ্যোতির মধ্যে তিনি ডুবে যাচ্ছেন, হাঁপিয়ে উঠছেন, চারিদিক থেকে সেই ঢেউর মতন আসছে আলো, তার হৃদয় একদম পূর্ণ। এখন মার দর্শন পেয়েছিলেন কিনা সেই প্রথম, নাকি ইট ওয়াজ সামথিং ইম্পার্সোনাল, চৈতন্যময় সব দেখছেন এরকম। যদিও তার যখন বাহ্য জ্ঞান ফিরে এলো, তখন তিনি মা মা মাদার মাদার, মানে বাংলাতে মা মা বলেছিলেন, তার মানে হয়তো মার দর্শন পেয়েছিলেন। তাহলে এই যে আরম্ভ হলো, তারপর থেকে তার শেষ অবধি, যে শরীর যাওয়া অবধি, তার কিন্তু এইরকম বিভিন্ন রকমের দর্শন হতো। 1886 অবধি প্রতিদিনই প্রায় তার মায়ের দর্শন হতো। মাকে দেখতে পেতেন, মার সঙ্গে কথা বলতেন। উনি বলছেন যে তখন বুঝতে পারলেন যে এটা যে পাষাণের একটা পাথরের মূর্তি শুধু নয়, এটা হচ্ছে জ্যান্ত। উনি এমন বলছেন, আমি আঙুল দিয়ে দেখতাম মূর্তির নাকের কাছে যেন শ্বাস প্রশ্বাস চলছে। উনি বুঝছেন যে উনি পায়ের নুপুরের শব্দ পেতেন, মা যেন সিঁড়ি দিয়ে ওপরে চলে যাচ্ছেন মন্দিরে। উনি মন্দিরের বাইরে ছুটে গিয়ে দেখছেন যে ওই তো মন্দিরের সেই ওপর তলার থেকে কখনো কখনো কলকাতার দিকে, ছোট্ট মেয়ের মতো কখনো কখনো কলকাতার দিকে দেখছেন। বলছেন মার চুল হাওয়াতে উঠছে লম্বা, দেখতে পাচ্ছেন। আবার কখনো কখনো এদিক দিকে ফিরে এসে গঙ্গার দিকে তাকাতেন। এরকম বিভিন্ন রকম দর্শন। উনি যখন খাওয়াতেন মাকে ভোগ নিবেদন করে, উনি দেখতেন সত্যি সত্যি মা গ্রহণ করছেন। এমন করে এই পুজোর সময় ভোগ নিবেদন করতে করতে উনি উঠে গিয়ে কিছুটা খাবার নিয়ে সেই মূর্তির মুখের কাছে নিয়ে মা নে খা খা করে হ্যাঁ করছে। অন্য কেউ দেখতে পাচ্ছে না কিছু, ওনার মনে হচ্ছে যে মা নিয়েছেন, ওনার মনে হচ্ছে শুধু না, দর্শন হতো না, এরকম মা গ্রহণ করছেন ভেরি ভিভিডলি। এই পুজোতে আমরা করি যেমন ছোট ছোট জিনিস বলছি, আমরা করি যখন পুজোর সময় একটা রং বলে একটা মন্ত্র দিয়ে মনে করি একটা আগুনের চারিদিকে ঘিরে আছে এই পুজোর জায়গাটাকে, মানে এটা আমরা কল্পনা করি। কিন্তু ঠাকুর ঠিক দর্শন করতেন, সঙ্গে যেই মন্ত্র দিয়ে এরকম করে করলেন, মুদ্রা দিয়ে করলেন, সঙ্গে সঙ্গে দেখলেন দপ করে আগুন জ্বলে উঠলো চারিদিকে। এই ওনার ভিভিড এক্সপিরিয়েন্সেস। এর থেকে এটাও বোঝা যায় যেগুলো আমরা মন্ত্র পাঠ করছি,
পুজো ক্রিয়া করছি, ভোগ নিবেদন করছি, এগুলো শুধু যে বিশ্বাস কিংবা শুধু যে একটা কালচারে আছে আমাদের করছি, শুধু যে একটা পরম্পরায় আগেরা করে এসছে, বইতে লেখা আছে তাই জন্য করছি, শুধু তা নয়। ইট ইজ গ্রাউন্ডেড ইন সাম মিস্টিক্যাল ট্রুথ। একটা অলৌকিক সত্য এখানে আছে। যেহেতু এই আজকেরই যুগে, এই কয়েক বছর আগে ঠাকুর এগুলো প্রত্যক্ষ করেছেন, অন্য অন্য অনেক সাধকরাও করেছেন আগে, তো এগুলো সত্য। লোকেরা তো অবাক হলো, হৃদয় ভাগ্নে ঠাকুরের সেবক ছিলেন, বলছেন সেই সময় ঠাকুরের কাছে যাওয়া ঘেঁষা মুশকিল হতো, এমন একটা ভাবে থাকতেন, একটা আমাদের ভয় লাগতো। আর মন্দিরের মধ্যে গেলে বোঝা যেত তখন কালী মন্দিরের মধ্যে একটা কিছু ঘটছে। মথুর বাবু, রানী রাসমণি, ওদের ভরসা ছিল, ওরা ঠাকুর ওদের থেকে কত ছোট, কিন্তু বলতেন বাবা বলে বলতেন, বাবা যে পুজো করছেন ঠিক জাগ্রত হবে এই মন্দিরে, কিন্তু দেবী জাগ্রত হবে না। ঠিক তাই হলো। হৃদয়রাম বলছে মন্দিরের মধ্যে ঢুকলে, আর বিশেষ করে যখন মানে আমার ইনি যখন ঠাকুর যখন থাকতেন, মামা যখন থাকতেন, তখন বিশেষ করে তখন যেন একটা জমজমাটে ভাব মন্দিরের মধ্যে, যে দেবী জাগ্রত আছেন, দেখছেন, শুনছেন, এরকম পরিষ্কার মনে হতো। মথুর বাবুর নিজের অভিজ্ঞতা, এটা আরেকটু কিছু পরের অভিজ্ঞতা। যেমন একবার তিনি ঘরে বসে আছেন, মথুর বাবু রানীর জামাই, উনি কিন্তু সব হর্তা সব দেখতেন, কাজ দেখতেন। নিজের ঘর থেকে দেখছেন শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরটা দূরে, সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ পায়চারি করছেন, কিন্তু সমাধিস্থ। ঠাকুর কখনো কখনো সমাধিস্থ হয়ে একদম ছবির মতন থেকে যেতেন। তখন যারা পরবর্তীকালে ডক্টর মহেন্দ্রলাল সরকার পরীক্ষা করে দেখেছেন, হৃদয়ের স্পন্দন বন্ধ হয়ে গেছে, শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে, ছবির মতন, এক্স্যাক্টলি লাইক আ পিকচার। এরকম বসে আছেন কিংবা দাঁড়িয়ে আছেন, ছবি পরে তো ছবি তোলাও হয়েছিল, কিন্তু মৃতদেহ নয়, বেঁচে আছেন। আবার কিছুক্ষণ পরে হৃদয় চলতে আরম্ভ করলো, শ্বাস প্রশ্বাস চলতে আরম্ভ করলো। এটা একরকম সমাধি হতো তার। আবার কখনো কখনো মানে বাইরেটা কিছুটা বুঝতে পারছেন, ভেতরে কিন্তু অ্যাবজর্ব। বাইরে বুঝতে পারছেন উনি জগতে কখনো হাঁটছেন, কখনো নাচতেন। তো এই অর্ধবাহ্য দশা, যেটা চৈতন্য মহাপ্রভুর শোনা যায়, ওনার বর্ণনা করা যায়। আবার কখনো কখনো বাহ্য দশায় এসে ভাবে বিভোর, কিন্তু মানুষকে দেখতে পাচ্ছেন, কথা বলছেন, উপদেশ দিচ্ছেন। তো সেই সময় ঠাকুর পায়চারি করছেন ওই অর্ধবাহ্য দশায়। একটা দূর থেকে মথুরবাবু দেখছেন, দেখে হঠাৎ কি হলো, বিহ্বল হয়ে ছুটে এসছেন, এসে তার পায়ে পড়েছেন, ধরেছেন, ওরে কাঁদছেন যে আশীর্বাদ করো বাবা বলে। ঠাকুর একটু অপ্রস্তুত, যতই হোক উনি তো এমপ্লয়ি, মথুরবাবু তো মালিক, উনি তো ওখানে পূজারি মন্দিরের। কি করছো, লোকে কি ভাববে? মথুরবাবু শেষে বললেন কি ঘটেছে। আমি ওখান থেকে দেখছি, বাবা তুমি আমার দিকে যখন আসছো তখন আমি শিব দেখছি, আবার যখন ফিরে যাচ্ছ ওদিক থেকে চলে যাচ্ছে আমি দেখছি কালী। না, তুমি যখন আমার দিকে আসছো তখন কালী দেখছি, যখন ফিরে চলে যাচ্ছ তখন দেখছি শিব দেখছি। আর বলছি আমি চোখ রোগের দেখলাম যে এটা কি ভুল দেখছি ঠিক দেখছি। একবার দুবার দেখছি একই জিনিস, ঠিক একবার দুবার না, বারবার দেখছি, ঠিক দেখছি। ওর একটা গভীর বিশ্বাস তো ছিলই, আরো বিশ্বাস যেন জমে গেল। যা ঠাকুরের দরকার উনি দিতেন, ঠাকুর তো কিছু চাইতেন না, কিছু জোর করে দিতে গেলে আবার রেগে যেতেন, যে কোনো টাকা পয়সা আমি একদম নিতে রাজি হতেন না। তাও মথুরবাবু চেষ্টা করতেন যে যেসব সাধকরা আসছেন সেখানে তাদের ভালো করে সেবা করা। আর ঠাকুর যখন তীর্থযাত্রায় যাওয়ার গেছিলেন, সব ব্যবস্থা তিনি করে নিয়েছিলেন। ছোটখাটো ব্যাপারে, যেমন শাল একটা, তখনকার দিনে খুব দামি শাল, 1000 টাকার শাল তখনকার দিনে, মানে বিরাট দাম আজকাল হবে, সেটা এনে ঠাকুরকে দিয়েছেন। ঠাকুর খুব খুশি, ওইটা পরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, বলছেন মন দেখ একে বলে দামি শাল, সিল্কের শাল, এটাকে পরে লোকে অহংকারী হয়ে যায়, ভাবে আমি কি না কি হয়ে গেছি, আর ভগবানকে ভুলে যায়। এই যে বলা ভগবানকে ভুলে যায়, সঙ্গে সঙ্গে শালটা খুলে ফেললেন, খুলে ফেলে শুধু খুলে রাখলেন না, মাটিতে ফেলে দিলেন, মাটিতে ফেলে দিয়ে তারপর শুধু তাই নয়, থুতু ফেললেন তার উপরে, তারপর তার উপরে লাফিয়ে শেষে আগুন লাগাতে যাচ্ছিলেন, লোকেরা এসে তাড়াতাড়ি টেনে বেচারা শালটাকে বাঁচিয়ে নিয়ে মথুরবাবুকে ফেরত দিল। এইরকম অনেক ঘটনা। তো এই সময় এমন হয় যে একের পর এক যারা গুরুরা এসেছেন, যারা তার কাছ থেকে ঠাকুর শিখেছেন, ঠাকুরের ভগবান লাভ, তিনি নিজে সাধন ভজন করে ভগবান লাভ করলেন, ঈশ্বর দর্শন হলেন, যেটা ওনার বাঞ্ছিত ছিল, মায়ের দর্শন। আর দিন রাত মায়ের দর্শন পেতেন, তিনি পরিষ্কার ভাষায় কথা বলতেন, সেটা সারা জীবন ছিল তার এই পর থেকে। কিন্তু
যেটা সর্বধর্ম সমন্বয়। এটা আরম্ভ হলো কি করে, একের পর এক, এটা মায়ের ইচ্ছাতেই হয়েছে, একের পর এক বড় বড় সাধকরা এলেন, ডিফারেন্ট প্যাচ, কেউ রামায়ত রামের ভক্ত, কেউ কৃষ্ণ ভক্ত, কেউ তান্ত্রিক ভৈরবী ব্রাহ্মণী, তিনি কৃষ্ণ ভক্ত এবং বৈষ্ণব এবং তান্ত্রিক, আবার কেউ অদ্বৈতবাদী তোতাপুরী, এরকম পরপর। তারপরে তো একজন সুফি এলেন, একজন খ্রিস্টান এলেন, এই পরপর পরপর আসছেন। আর ঠাকুর সবাইকার কাছ থেকে মন দিয়ে শিখছেন, সাধন ভজন করে আবার সেই এক তার ভগবান লাভ, সেই অনুভূতিতে পৌঁছে যাচ্ছেন। তাতে উনি শেষ পর্যন্ত যে ওনার যে এলো যে কনক্লুশন, যত মত তত পথ, এই যে বিভিন্ন রকম ভক্তি দিয়েও হয়, জ্ঞান দিয়েও হয়, ধ্যান দিয়েও হয়, মানুষের সেবা করেও হয়, বৈষ্ণব ভাবে হয়, শাক্ত ভাবে হয়, শৈব ভাবে হয়, মুসলমান ইসলাম ধর্মতে হয়, খ্রিস্টান, আবার এটা কথা বলেছেন, শিখদের কথা বলেছেন, বৌদ্ধদের কথা, যা যা উনি শুনেছেন এগুলো, আর সেই সময় আশেপাশে যারা ছিল সবগুলো উনি বেশ কয়েকটা উনি নিজে পরীক্ষা করে রেখেছেন। কিছুটা হচ্ছে হিন্দু ধর্মের মধ্যে অন্তর্গত, আবার কিছুটা বাইরে, যেমন খ্রিস্টানদের আর মুসলমানদের, সেগুলো উনি পরীক্ষা করে দেখছেন যে একই অনুভূতিতে পৌঁছে দিচ্ছে। এই একটা বড় শিক্ষা ঠাকুরের। তারা যে এলো পরপর, তার মধ্যে আমরা দেখি জটাধারী এসছেন, তিনি একজন সাধু, এসে অনেক সাধুরা সেই সময় আসতো, কিছু আসতো ওখানে ওই গঙ্গাসাগর যাবে বলে, আবার কিছু আসতো সাধুরা পুরী যাওয়ার, জগন্নাথ পুরী যাওয়ার রাস্তাতে, ওখানে এসে কিছুদিন থাকতো দক্ষিণেশ্বরে। আর থাকার একটা জায়গা, খাওয়া দাওয়া, আর একটু নতুন বাবু এরা সবাই কারোর কাপড়, জুতো, মানে চটি, কম্বল এসব দিত। ওরা এসে সাধুরা, অনেক সাধুরা আসতো। সবাই শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, এই এখন ঠিক আছে, এখন ঠিক আছে, ঠিক আছে। তো সাধুরা অনেকে আসতেন। রাম মানে রামলালা, এই যে এখন অযোধ্যাতে মন্দির হলো, সেখানে যে রামের মূর্তি স্থাপনা হলো, সেটা কিন্তু রামলালা মানে শিশু, ছোট রাম, যেমন গোপাল হচ্ছে শিশু। এটা হচ্ছে ভক্তিতে একটা ভাব। ভক্তির অনেক রকম ভাব হতে পারে। একটা শান্ত ভাব হয়, যেমন ঋষিদের ছিল, যেমন শান্ত ভাব ঋষিদের। তারপরে আরেক রকম ভাব হয় যে প্রভু, আমি তার দাস, তিনি আমার প্রভু, যেমন হনুমানের ভাব ছিল। আবার আরেকটা ভাব হতে পারে ঈশ্বরের সঙ্গে বন্ধু, যেমন সুদামার ছিল, কৃষ্ণের ছিল, অর্জুনের সঙ্গে কৃষ্ণের ছিল বন্ধু আমার। আবার সখা। আরেকটা হচ্ছে যে বাৎসল্য ভাব, মানে ভগবানই হচ্ছেন আমার সন্তান, যেমন মা যশোদার ছিল। তারপরে ক্রিশ্চিয়ানিটিতে মাদার মেরি যিশুর প্রতি, বেবি জিসাসের প্রতি, এই একরকম আমরা করি। আবার রাধার যেটা আইডিয়া অফ বিলাভেড, কৃষ্ণ আর রাধার, এই হচ্ছে বিভিন্ন রকম ভক্তিতে ভাব। তো একটা হচ্ছে যে শিশু, ভগবানই আমার সন্তান। তো যেমন রামলালাকে ছোট্ট একটা মূর্তি ছিল তার কাছে, প্রতিমা, তার পুজো করতেন, তাকে ভালোবাসতেন, তার সেবা করতেন। এই আওয়াজ করো। তো এখন অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, সেই সাধুটি জটাধারী শুধু মুক্তি নয়, তার কাছে জ্যান্ত। তিনি দেখতেন ছোট্ট শিশু, সে হামাগুড়ি দিয়ে আসছে, তার কোলে উঠছে, যে যখন ভোগ নিবেদন করছে, যেটা যেটা পেত সেটা নিবেদন করতো, সে খাচ্ছে, তাকে তিনি স্নান করাতেন, তার সঙ্গে খেলতেন, তার সারাক্ষণ দর্শন। ঠাকুর একটা স্পিরিচুয়াল ইনসাইট, যারা ব্রহ্মজ্ঞানী তারা কিন্তু অন্য ব্রহ্মজ্ঞানীকে চিনতে পারে, দেখলে যে এই সত্যি সত্যি ভগবান লাভ হয়েছে, কতটা দূর এগিয়েছে। ঠাকুর দেখে সঙ্গে সঙ্গে জেনেছেন যে খুব উন্নত, খুব উঁচু মানের সাধক, বড় সাধক। আর অদ্ভুত ব্যাপার, ঠাকুরও তাকে খুব ভালোবাসতেন জটাধারীকে। জটাধারী যখন রামলালার পুজো করছে, ঠাকুরকে পাশে বসে দেখতেন, ঠাকুরেরও দর্শন হতো রামলালার। আবার রামলালাও ছোট বাচ্চাটি সে ঠাকুরকে লক্ষ্য করেছে, লক্ষ্য করে এবার ঠাকুরের কোলে উঠছে। এবার যখন ঠাকুর চলে আসছেন শ্রীরামকৃষ্ণ দেব ওই জটাধারীর কাছ থেকে নিজের ঘরে, ও রামলালা পেছন পেছন আসছে। ঠাকুর আমাকে বকছেন যে তুই যাও, ফিরে যাও সাধুটির কাছে। ও যাবে না, ঠিক ঠাকুরের কাছে এসে তারপরে ঠাকুরের সঙ্গে ঘুরতো, খেলতে যেত। তারপর ঠাকুর তাকে খাওয়াতেন, গঙ্গা স্নানে নিয়ে যেতেন, আবার দুষ্টুমি করতো। ঠাকুর বলছে আমি বকতাম। তো একবার
সে জলে ঢুকে গেছে, আমি আর কিছুতেই বলছি, ও কিছুতেই বেরোচ্ছে না, অনেক বকাবকি করার পরে শুনছে না, আমার খুব রাগ হলো। তখন আমি খুব দুষ্টু রামলালা, তো গিয়ে তখন বলছেন যে ওকে আমি ধরে জলের তলায় ডুবিয়ে রাখলাম, থাক তার জলের তলায় থাকো। আমি বুঝতে পারছি ছটফট ছটফট করছে, তখন আমার খুব কষ্ট হলো, আমি সঙ্গে সঙ্গে তাকে কোলে নিলাম। আরেকবার আমাকে খুব বিরক্ত করছে যে খিদে পেয়েছে, আমাকে খেতে দাও, তখন কিছু খাবার ছিল না ঘরে, কিছু চাল, ইট হ্যাজ নট বিন হাস্কড প্রপারলি, তো কিছু নেই। আমি ওই ভাতটা ঠিক করে, সেটা খুব সূক্ষ্ম নয়, খুব কোয়ালিটি ভালো নয়, তাকে দিয়েছি। তো তার ভিতরে ঠোঁটের মধ্যে যেন একটু কেটে গেছে। এগুলো সব দেখুন ভাবে হচ্ছে যে আমার কি কষ্ট হলো, যে আমি ভাবতাম যে আমি তাকে বলছি যে আহা তোমাকে মা কৌশল্যা সেই ননি মাখন খাওয়াতেন, আর তোমাকে আমি আমি তোকে কি খাওয়ালাম তোর বলে বলে আমার চোখ দিয়ে চোখে জল এসে গেল, তাকে বুকে তোকে তুলে ধরলাম। এই ঘটনা তিনি পরবর্তীকালে নিজের শিষ্যদের বলছেন। স্বামী অখণ্ডানন্দজি আরো অন্যরা, তারা ব্রহ্মানন্দজি, তারা পরবর্তীকালে বর্ণনা করেছেন। তারা যুবক, তারা ঠাকুরের কাছে এসেছেন। ঠাকুর এই ঘটনা হওয়ার প্রায় 30 বছর পরে, এগুলো প্রায় 25 বছর পরে সব ঘটনা বর্ণনা করছেন। 25 বছর পরে এই বর্ণনা করছেন যে রামলালা তখন এরকম খেতে গিয়ে এরকম হয়েছিল, আমার এত কষ্ট হলো, বুকে তুলে নিলাম বলে ওদের সামনে হাওয়া করে কাঁদতে আরম্ভ করেছেন। তখনও তার যে এত কষ্ট, তার বলছেন যে আমরা দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি যে মানুষটা চোখ দিয়ে এত জল পড়ছে যে বুক ভিজে গেছে জলে, এত কষ্ট হচ্ছে যে আপনি রামলালাকে এরকম করলাম। এইরকম আমার একটু ভয় হতো যে ওই সাধুটি কিছু মনে না করে, যে রামলালা আমার কাছে থাকছে, ওর কাছে যাচ্ছে না। আচ্ছা, এই ব্যাপারটা কিন্তু অন্য কেউ দেখতে পাচ্ছে না, দুজন দেখছে, অন্য সবাই দেখছে এদের খুব বন্ধুত্ব, সারাক্ষণ রামলালাকে নিয়ে আছে, রামলালাকে দেখতে পাচ্ছে তারা, তার দুজনেই ভাবে বিভোর, সেটা অন্যটা কেউ বুঝতে পারতো না। শেষ পর্যন্ত একদিন সেই জটাধারী এসে বললো যে আমাকে রামলালা একটা কাল রাত্রিতে একটা দর্শন দিয়েছেন, তাতে আমি বুঝতে পেরেছি, যা যদ্দূর বোঝা যায় তিনি আরেক ধাপ উপরে উঠে গেলেন, বুঝলেন যে রামলালা শুধু এই মূর্তি থাকতে হবে তা নয়, সর্বত্র আছে, সবসময় তার সে রামলালার অনুভব, ঈশ্বরের সর্বভূতে ঈশ্বর আছে, এটা অনুভব হয়তোবা হয়ে গেছে। কারণ তিনি ঠাকুরকে বললেন যে আমি এই রামলালা তোমার কাছে রেখে যাচ্ছি, ও বলেছে এবার তোমার কাছে থাকবে, আর আমার এখন আর মনে হয় না যে আমাকে আলাদাভাবে আর পুজো করতে হবে, সর্বত্র তিনি দর্শন পাচ্ছেন। এটা পরবর্তীকালেও হয়েছে। ঠাকুর যখন ঠাকুরের কাছে যখন আসছেন, ওই যে ব্রাহ্মণী এসেছিল, যাকে গোপালের মা বলা হয়, তিনি কৃষ্ণ ভক্ত, তিনি কৃষ্ণের গোপালের উপাসনা করছেন। করতে করতে একদিন, অনেক দীর্ঘদিন তিনি সেবা করা, জপ ধ্যান করা তিনি করতে 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 একদিন সেই গোপালের দর্শন হয়। আর সেই যে দর্শন হলো, মানে একদম জ্যান্ত শিশু, সে ঘুরে বেড়াচ্ছে, হামাগুড়ি দিচ্ছে, তখন দেখছে আমার কোনো দরকার নেই, চোখ বন্ধ করে ধ্যান করে দেখে চোখ খুলে দেখতে পাচ্ছি না, আমার বুকে উঠে বসছে, আমার খাবার দিলে খায়, আমার খেলছে, দুষ্টুমি করছে। ঠিক যেমন এই রামলালার দর্শন হয়েছিল জটাধারী 30 বছরের, মানে 25 বছর 30 বছর আগে, এই গোপালের মারও ঠিক তেমন দর্শন। আর তারপরে গোপালের মা জিজ্ঞেস করেছিলেন ঠাকুরকে যে আমি তাকে জপ ধ্যান পুজো ওগুলো করবো, আর ঠাকুর বলেছেন তোমার আর দরকার নেই করা, কিন্তু তুমি গোপালের জন্য করে যাও, তুই করে যাও, তোমার জপ ধ্যান পুজো টুজো সবই চালিয়ে যাও, তোমার দরকার নেই, তোমার হয়ে গেছে, তুমি সর্বত্র ঈশ্বরকে দেখছো গোপাল ভাবে। তারপরে ভৈরবী এলেন। ভৈরবী, এই ঘটনাও আমরা জানি, তিনি বৈষ্ণব এবং তান্ত্রিক, আর প্রকাণ্ড তিনি বিদুষী আর সন্ন্যাসিনী। তিনি সেই নৌকো করে এসে হাজির, আর ঠাকুর হৃদয়কে বলছেন যে এই যা এই গঙ্গার ঘাটে দেখবি এরকম একজন ভৈরবী এসছে, তাকে বলবি আমার কাছে তাকে নিয়ে আসবি। তো বলছেন মামা সে আসবে কেন, ও কি তোমাকে চেনে নাকি, ওই জন্য আমার নাম করে বলবি, নিয়ে আসবে। ঠিক তাই হলো, ভৈরবী এসে পৌঁছলেন, আর তার কাছে কিছু শাস্ত্র গ্রন্থ আর ত্রিশূল ছিল, সে এসে হাজির। এবার ঠাকুরের সঙ্গে ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা চলছে শাস্ত্র নিয়ে, আর ঠাকুর নিজের যে অভিজ্ঞতা এগুলো কাকে বলবেন, লোকেরা তো পাগল ভাবছে তাকে, তার ব্যবহারও একরকম যে আমার পাগলের মতন, সে মা খা করছে, আবার মাঝে মাঝে বলছে ও আমি খাবো তারপরে তুই খাবি, ভোগে যেটা করা হয়েছে সেটাকে নিজের মুখে দিলেন, সেটা আশেপাশে লোকে ভাবছে এই পাগল নাকি,
কিন্তু উনি তো ভাবে বিভোর। একটা বেড়াল ঢুকেছে মন্দিরের মধ্যে মিউ মিউ করে, তাকে ওই ভোগের জিনিস দিচ্ছিলেন, মা তুই এই রূপে এসেছিস খাবি, খাওয়াচ্ছেন। এটা কিন্তু তিনি যে কল্পনা তা নয়, পরিষ্কার দেখছেন, পরিষ্কার দেখছেন সেটা। লোকে পাগল ভাবতো। তো এইসব ঘটনা তিনি ভৈরবীকে বললেন। ভৈরবী বললেন না, এ পাগল নয়, এটা শাস্ত্রের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। উনি বই খুলে খুলে দেখিয়ে দিলেন কোথায় কোথায় তোমার যে লক্ষণগুলো কোথায় কোথায় মিলে যাচ্ছে। এবার ভৈরবী একটা কথা তুললেন, বলছেন যে আমি দেখছি এটা এই জিনিস শুধু যে সিদ্ধ পুরুষ মহাপুরুষ তা নয়, এখানে আরেকটা ব্যাপার আছে। এখানে ভৈরবী তখন মনে হলো যে এই তো সাধারণ ঘটনা নয়। ওই ভারতবর্ষে সিদ্ধ পুরুষ হাজার হাজার বছর ধরে অনেকে হয়েছে, আর আজ অব্দি চলতে থাকবে, পূর্ণভূমি। কিন্তু মাঝে মাঝে 500 বছরে 1000 বছরে অবতার আসেন। ভৈরবীর ধারণা হলো ইনি কিন্তু সাধারণ মহাপুরুষ নন, ইনি কিন্তু অবতার, যে মিলে যাচ্ছে, আমার শাস্ত্রের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। এবার উনি দাবি করে বললেন যে আমি প্রমাণ করে দিতে পারি এই যে রামকৃষ্ণ এই সাধারণ সিদ্ধ পুরুষ নন, সাধারণ জীবন মুক্ত নন, ইনি হচ্ছেন ঈশ্বর স্বয়ং আবার যুগাবতার হয়ে এসেছেন, আবার অবতার হয়ে এসেছেন। যেমন রাম এসেছিলেন, কৃষ্ণ এসেছিলেন, আবার এই ইদানিং এই শরীরে রামকৃষ্ণ এসেছেন। এত বড় কথা বলছেন, আমি কিন্তু প্রমাণ করে দিতে পারি। ঠাকুরকে বলতে ঠাকুর বলছেন ওসব আমি জানি না, বলছে উনি মজা করতেন। তো ভৈরবী বললেন পণ্ডিত সভা ডাকা হোক, আমি ডিবেট শাস্ত্রার্থ করে দেখাবো যে ইনি হচ্ছেন অবতার। তো এইসব গল্প আমরা পড়েছি। মথুর বাবু বললেন ঠিক আছে ব্যবস্থা করা হোক। তখনকার দিনে প্রকাণ্ড পণ্ডিত দুইজনকে, বৈষ্ণব চরণ যিনি বৈষ্ণব সমাজের খুবই সমাদৃত, তারপরে গৌরী পণ্ডিত যিনি তান্ত্রিক ছিলেন, শাক্ত, এই দুদিক থেকে ডাকা হলো। আর তাদের খুব নাম, তখন তাদের সঙ্গে বাদ বিবাদ হবে। আর এই ভৈরবী বলেছেন আমি প্রমাণ করে দেবো যে রামকৃষ্ণ হচ্ছে অবতার। সেই দিন এলো। প্রথমে তো বৈষ্ণব চরণ প্রথমেই মেনে নিলেন। উনি বলছেন যে আমি সব কথার সঙ্গে আমি একমত, আমারও তাই ধারণা, ভৈরবী যা বলেছেন আমি একমত। তিনি ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন, তবে শাস্ত্রার্থের জন্য আমি প্রস্তুত আছি। এবার এলেন গৌরী পণ্ডিত। গৌরী পণ্ডিত তান্ত্রিক, তার সিদ্ধাই ছিল এই যে হোম করা হয় আহুতি, তিনি নাকি বাঁ হাতে সেই কাঠ রাখতেন, তার আগুন জ্বালিয়ে ডান হাত দিয়ে মন্ত্র পড়ে তিনি হোম করতেন। আর সেটা অন্তত 40 মিনিট 1 ঘন্টা ধরে চলতো। কি করে সম্ভব একটা মানুষের জন্য হাতে এরকম হোমাগ্নি জ্বলছে? আর ঠাকুরের কাছ থেকে শোনা যায়, ঠাকুর বলছেন নিজে চোখে দেখেছেন ওকে করতে, সিদ্ধাই ছিল। আরেকটা তার সিদ্ধাই ছিল, যখন কোনো বাদ বিবাদ তর্কে যেতেন তিনি, তার একটা মন্ত্র ছিল, তিনি এই করতেন, উনি জোরে গর্জন করে উঠতেন হা রে রে বলে, আর তারপরে এরকম করে এগিয়ে আসতেন। আর তার অপোজিট সাইডে যারা ছিল, যারা ডিবেট করতে এসছে, বাদ বিবাদ করতে এসছে, তারা যেন নির্জীব হয়ে যেত, একটা নিস্তেজ হয়ে যেত, তারা সব তাদের যা বলার ছিল সব ভুলে যেত, তারা হার মেনে নিত। এবার উনি এসছেন, বৈষ্ণব চরণ ভৈরবী এদের সঙ্গে ওনার ডিবেট হবে। যেই ওই নাট মন্দিরে প্রবেশ করবেন ওই রকম ভাবে হা রে রে করে গর্জন করে। কারণ ঠাকুর এই ব্যাপারটা জানতেন না। হঠাৎ কি একটা তার মধ্যে একটা শক্তি সমাবেশ হলো, হঠাৎ কি স্ফুরণ হলো, তিনি লাফিয়ে উঠে তিনি আরো জোরে গর্জন করে হা রে রে বলে গর্জন করে উঠলেন। বৈষ্ণব চরণ এই গৌরী পণ্ডিত অবাক হয়ে গেল, কিন্তু কেউ জানতো না এই ব্যাপারটা। উনি আরো জোরে হা রে রে করতে ঠাকুর আরো জোরে করলেন। এত জোরে হয়েছে যে কালীবাড়ির যারা দারোয়ান তারা লাঠি দিয়ে ছুটে এসছে, ভাবছে কোনো ডাকাত টাকাত এলো নাকি। তারপরে দেখে তারা তো হেসে চলে গেল। এই যে ঠাকুর করলেন, ওই গৌরী পণ্ডিত দেখছেন তার সেই ক্ষমতাটাই চলে গেল। তারপর থেকে সেই ক্ষমতা তার কোনোদিন কাজ করেনি। উনি যেন ঠাকুর এটাকে কেড়ে নিলেন এটাকে। তারপরে যে ডিবেট হলো ঠাকুরের সামনে, ভৈরবী একটার পর একটা যুক্তি তর্ক দিচ্ছেন, আর বৈষ্ণব চরণ আর গৌরী পণ্ডিতের সঙ্গে ডিবেট হচ্ছে। ঠাকুর বসে আছেন সেখানে, তিনি যেন মজা, শিশুর মতন সব মজাটা নিচ্ছেন। তার বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে, উনি কোনো সাথে তার যেন হুঁশ নেই। তার একটা ছোট বটুয়ার থেকে উনি একটু ওই লবঙ্গ তারপরে এইসবের মাঝে মাঝে মুখে দিচ্ছেন আর শুনছেন। আর মাঝে মাঝে যে বৈষ্ণব চরণের
কাপড় ধরে একটু একটু টেনে বলছেন যেন ওনার যে অভিজ্ঞতাটা একটু ভালো করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন, না গো আমার এরকম হয়েছিল। তারপরে শেষে কনক্লুশন হলো যে বৈষ্ণব চরণ গৌরী পণ্ডিত দুজনেই রাজি হলেন যে যে ইনি হচ্ছেন অবতার পুরুষ, এটা প্রমাণ করে তারা মেনে নিল। ঠাকুর শেষে ঠাকুর জিজ্ঞেস করতে, ঠাকুর বলছেন কি জানি ওরা বলছে যখন তাই হবে, তবে আমার এইটুকু মানে শান্তি যে তাহলে অন্তত মানসিক রোগ নয়, যাই হোক রোগ তো নয়, ঠিকই আছে। পরবর্তীকাল ঠাকুর যখন রামচন্দ্র দত্ত, গিরিশ বাবু, হ্যাঁ যে তারা বলতো, প্রচার করে বেড়াতো যে ঠাকুর হচ্ছেন অবতার, ঠাকুর বলতেন এরা কি জানে, আজ থেকে 30 বছর আগে প্রকাণ্ড পণ্ডিত, তারা বড় বড় সাধক আর পণ্ডিত, বৈষ্ণব চরণ, গৌরী পণ্ডিত, ভৈরবী ব্রাহ্মণী, তারা এসে যুক্তি তর্ক দিয়ে প্রমাণ করে গেছে। আর এরা যেন কে একজন থিয়েটার করে আরেকজনকে উকিল নাকি ডাক্তারি করে, সে বলে বেড়াচ্ছে আমি নাকি অবতার। তারা অবতারের বুঝি কি তারা? বৈষ্ণব চরণের যাওয়ার গৌরী পণ্ডিত, বৈষ্ণব চরণ দুজনেই কিন্তু ঠাকুরের খুব কাছের ভক্ত হয়ে গেলেন। আর গৌরী পণ্ডিত তো ঠাকুরের কাছে থেকেই গেলেন, বাড়ি ফিরে গেলেন না। পরবর্তীকালে তিনি সন্ন্যাস নিয়ে চলে গেলেন, আর তাকে আর কোনদিন খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি সাধন ভজন করে বাকি জীবন কাটিয়ে দিলেন। তারপরে শেষ, আমি একটু বলে শেষ করছি, আরেকটি ঘটনা। এবার এলেন ঠিক উল্টো। আচ্ছা, এবার তো তন্ত্র সাধনা শেখাচ্ছেন ভৈরবী ব্রাহ্মণী। এগুলো কেন শেখাচ্ছেন? ঠাকুরের তো সিদ্ধ হয়ে গেছে। ঠাকুর বলতেন পরবর্তীকালে যে কিছু কিছু আছে যে আগে ফল হয় তারপরে ফুল হয়। ঠাকুর যেটা হওয়ার কথা, যে অভিজ্ঞতা তার হয়েই গেছে আগের থেকে, কিন্তু এগুলো প্রত্যেকটা পথ যে সত্য এটা যেন প্রমাণ করা। গুরু এলেন, শিখিয়ে দিলেন বিদ্যাটা, সেটা সাধনা করে ওই পথ দিয়ে গিয়ে আবার the same experience again, the same realization again. তো তোতাপুরী উনি হচ্ছেন সন্ন্যাসী, শঙ্কর মতের সন্ন্যাসী, দশনামী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী। তার জন্য আমরা সন্ন্যাসী জিজ্ঞেস করলো যে আচ্ছা ঠাকুর তো এত রকম সাধনা করেছিলেন, আপনারা এত বেদান্ত করেন কেন? তার কারণ হচ্ছে ঠাকুরের বেদান্ত গুরু হচ্ছেন তোতাপুরী, অদ্বৈত বেদান্তের গুরু। আর ঠাকুর তোতাপুরীর কাছ থেকে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন, আর ঠাকুরের কাছ থেকে সন্ন্যাস পেয়েছিলেন বিবেকানন্দ ইত্যাদি এরা সবাই। আর তাদের কাছ থেকে সন্ন্যাস পরম্পরাতে আমরা পেয়েছি। অতএব আমাদের এই সর্বপ্রিয়ানন্দ, তার আগে গুরু ভূতেশানন্দ পুরী, তার আগে তার গুরু শারদানন্দ পুরী, তার আগে তার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পুরী, তার গুরু তোতাপুরী, এই ক্রমে। আর এই যে পুরী সম্প্রদায় আরম্ভ হয়েছে শঙ্করাচার্যের থেকে। শঙ্করাচার্যের পেছনেও আবার সন্ন্যাসী পরম্পরা চলে যাচ্ছে উপনিষদে একদম। স্বামী বিবেকানন্দ তাই জন্য when he came here to the west, দাঁড়িয়ে উঠে শিকাগো পার্লামেন্ট অফ রিলিজিয়ন্সে দাঁড়িয়ে উঠে বক্তৃতায় বললেন যে I come to you in the name of the most ancient order of monks. প্রথমে তো হিন্দু ধর্মকে mother of all religions বললেন, তারপরে বললেন সন্ন্যাসী সম্প্রদায় the most ancient order of monks. most ancient কি করে হলো? তো শঙ্করাচার্য 1200 বছর আগে, তার থেকে তো আরো 1200-1300 বছর আগে ভগবান বুদ্ধ ছিলেন, উনি তো সন্ন্যাসী সম্প্রদায় শুরু করেছিলেন, বৌদ্ধ সম্প্রদায়। তারও প্রাচীন হচ্ছে জৈন সম্প্রদায়। কিন্তু এই সন্ন্যাসী সম্প্রদায় সে শঙ্করাচার্যের মাধ্যম দিয়ে তার গুরু গোবিন্দপাদ, তার গুরু গৌড়পাদ, এই করে যদি ফিরে যাই আমরা একদম সেই উপনিষদের যুগে পৌঁছে যাব। উপনিষদে দেখা যায় যে যেমন যাজ্ঞবল্ক্য বৃহদারণ্যক উপনিষদ শেষে কি হচ্ছে, সন্ন্যাস নিতে চলে যাচ্ছে। অতএব এটা তখন জানা ছিল। তো এই তোতাপুরী এসে হাজির, উনি দেখলেন শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখছেন গঙ্গার ধারে বসে আছে যুবক, দেখেই বুঝেছেন এই উচ্চ আধার, বুঝলেন ব্রহ্মজ্ঞানে একজনকে চিনতে পারে। তো বলছেন যে তুমি বেদান্ত শিক্ষা নেবে, অদ্বৈত বেদান্ত শিক্ষা নেবে, আমি তোমায় শেখাতে রাজি আছি। ঠাকুর শিশুর মতন বলে মাকে জিজ্ঞেস করতে হবে, যা জিজ্ঞেস করো, ভাবছেন যে ওর নিজের মাকে জিজ্ঞেস করতে গেছে। মার কাছে মানে কালী মন্দিরে গিয়ে ফিরে বলছেন হ্যাঁ মা বলেছেন, মাই তোমাকে এনেছেন এখানে আমাকে বেদান্ত শেখাবার জন্য, অতএব তোমার কাছে শিখবো। তো তখনই খুব একটা এটাতে ইমপ্রেসড হলেন না, এই মা আবার এইসব কি ব্যাপার কি জানি। যাই হোক, ওনাকে শেখাতে আরম্ভ করলেন যে আমি শরীর নই, মন নই, চিদানন্দ রূপ শিবোহম, আমি সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, আর এটাকে বিচার করে কি করে আবিষ্কার করা যায়। এবার বললেন তোমাকে সন্ন্যাস নিতে হবে। তারপর শুধু একটা সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন, বললেন হ্যাঁ সন্ন্যাস নেবো।
তবে শুধু আমার মা তখন নিজের মা, গর্ভধারিণী মার কথা বলছেন, তিনি যখন আছেন দক্ষিণেশ্বর, তাকে বলবেন না, তার মনে কষ্ট হবে, তিনি সন্ন্যাস নিলেন। তো এই সন্ন্যাসী পরম্পরা, তাই যদি বলে আপনারা এত বেদান্ত করেন কেন, আমাদের সেই তোতাপুরী পরম্পরায় আমরা এসেছি। হ্যাঁ, ঠাকুরের থেকেও আরো অনেক বড়। ঠাকুর শুধু যে বেদান্তি সন্ন্যাসী তার নয়, তিনি বৈষ্ণবও বটে, তিনি তান্ত্রিকও বটে, শাক্ত শৈবও বটে, এগুলো এই সব পদ দিয়ে তো তিনি গেছেন। এবার সন্ন্যাস নিলেন, বিচার এবং ধ্যান, শ্রবণ মনন নিধিধ্যাসন করিয়ে সেই তোতাপুরী তাকে দেখাচ্ছেন কিভাবে ধ্যান করে নির্গুণ ব্রহ্মে মনকে লীন করা। ঠাকুর পারছেন না কিছুতে, ঠাকুর ধ্যান করতে গিয়েই মা কালীর দর্শন হয়ে যাচ্ছে। মা কালীর পরে এক সচ্চিদানন্দ আছে, আমি সেই, সেটাও তিনি করতে পারছেন না। তখন তোতাপুরী রেগে গিয়ে বলছেন, কেন, কেউ নেই হোগা, হবে না কেন? পাঞ্জাবি লোক ছিলেন, বিরাট লম্বা চড়া দেখতে, আর কখনো কাপড় টাপড় পরতেন না। অতএব ঠাকুর তাকে ডাকতেন ন্যাংটা। গুরুর নাম নিতে নেই, এটা প্রাচীন, সে আমাদের ট্র্যাডিশনই আছে, গুরুর নাম নিতে নেই, আর স্বামীর নাম নিতে নেই, বাবা মার নাম দিয়ে ডাকি না। আমেরিকায় না, আমেরিকায় চলবে না এসব, এখানে নাম দিয়েই ডাকতে হবে। কিন্তু এগুলো সব ট্র্যাডিশন ছিল। তো ঠাকুর তো কখনোই গুরুকে নাম দিয়ে তোতাপুরি বলবেন না, বলতেন ন্যাংটা। ন্যাংটা বলেছিল, ন্যাংটা কয় বলে। তো কেন হবে না, এইখানে তুমি ধ্যান করো। একটা কাঁচের টুকরো পড়েছিল, এখানে ফুটিয়ে দিয়ে বলছেন তুমি এইখানে ধ্যান করো। ঠাকুর বলছেন, আমি তখন আবার ধ্যান করতে বসলাম, যেই মায়ের মূর্তি আমার সামনে ভেসে উঠলো, মায়ের রূপ ভেসে উঠলো, আমি জ্ঞান খড়গ দিয়ে তাকে কেটে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে মন হু হু করে নির্গুণ ব্রহ্মতে মিশে গেল, নির্বিকল্প সমাধিতে। আর ঠিক আছে, তখন নির্বিকল্প সমাধি হয়েই গেছে, এখন আর বেশি দেরি নেই। ঠিক আছে, ঠিক আছে। তো তারপরে সমাধি হয়েছে ঠাকুরের, তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। সেই কুটিয়া এখনো আছে, এখন আবার মেরামত করে তাকে পার্মানেন্ট করে দিয়েছে কুটিয়াটাকে। এখন যারা দক্ষিণেশ্বর গেছেন দেখেছেন, খুব বিটকেল মূর্তিও বসিয়েছে সেখানে। আশা করি পরবর্তীকালে সুন্দর বসাবে কিছু। তো এবার বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন তোতাপুরী। দিন চলে গেল, রাত চলে গিয়ে আবার সকাল, সেটাও দিন, বিকেল, রাত হয়ে গেল। এরকম করে 3 দিন কেটে যাওয়াতে কোনো সারা শব্দ নেই। তোতাপুরী অবাক হলেন, কি মরে গেল নাকি? বলছেন, দরজা খুলে আবার ভেতরে গিয়ে দেখছেন এখন একদম নিষ্পন্দ, স্থির হয়ে বসে আছেন 3 দিন। উনি অবাক হচ্ছেন, বলছেন এই কি, এই আমি 30 বছর সাধনা করে যেটা আমার লাগলো, এই কয়েকদিনের মধ্যে এরকম নির্গুণ ব্রহ্মে লীন হয়ে থাকতে পারছে, নির্বিকল্প সমাধি ডুবে থাকতে পারছে। এখানে যে বেদান্ততে বলা হয়, যোগবাশিষ্ঠতেও আছে, যে কয়েকটা স্তর আছে। ব্রহ্মবিদ, ব্রহ্মবিদ বর, ব্রহ্মবিদ বরিয়ান, ব্রহ্মবিদ বরিষ্ঠ, 4টি স্তর আছে। ব্রহ্মবিদ মানে যে ব্রহ্মকে জেনে গেছে, যার ব্রহ্ম জ্ঞান হয়ে গেছে, অহম ব্রহ্মাস্মি এরকম জ্ঞান, তার মুক্তি নির্ধারিত। এর থেকে আরেকটু উপরে হচ্ছে ব্রহ্মজ্ঞান হয়ে গেছে, আর সে চেষ্টা করে ব্রহ্মেতে লীন হয়ে সমাধিস্থ হয়ে থাকতে পারে, তার মনটা এইভাবে ট্রেন হয়ে গেছে। জ্ঞানেতে তারা সমান, কিন্তু মনটা সমাধিতে করে রাখতে পারে, যেমন ঠাকুর করলেন। এই একে বলে ব্রহ্মবিদ বড়, আরেকটু উপরে। আচ্ছা, সে কিছুক্ষণ পরে অটোমেটিক্যালি তার সমাধি ভেঙে যাবে, সে ফিরে আসবে। এর থেকে উপরে হচ্ছে ব্রহ্মবিদ বরিয়ান, মানে যে তার শুধু ব্রহ্মজ্ঞানী বটেই, আর চেষ্টা করে সে সমাধিতে লীন হয়ে যেতে পারে, আর নিজের থেকে সে বেরোবে না। তাকে কাউকে এসে, যেমন ঠাকুরকে তোতাপুরী দেখছেন, কিছুতেই তার সমাধি ভঙ্গ হচ্ছে না, তো জোরে জোরে হরিওম হরিওম বলে তার কানের কাছে আবৃত্তি করতে, তখন আস্তে আস্তে বাইরে হুঁশ এলো। অন্য কেউ তাকে বাদ করতে হবে, সে এমন ভাবে ডুবে যাবে, তাকে সে আর বেরোবে না। অন্য কেউ যাই জানে কিভাবে, কি মন্ত্র পাঠ করলে সে ফিরে আসবে। আর লাস্ট হচ্ছে ব্রহ্মবিদ বরিষ্ঠ, সে নিজের থেকেও বেরিয়ে আসতে পারবে না সমাধির থেকে, অন্য কেউ ডাকলেও সে আর বেরিয়ে আসতে পারবে না। ঠাকুর বলছেন 21 দিনের মধ্যে তার শরীর চলে যাবে, ব্রহ্মের সঙ্গে লীন হয়ে গেছে। এইরকম দেখছেন ঠাকুর এইরকম। তোতাপুরী খুব খুশি, বেস্ট স্টুডেন্ট অ্যাওয়ার্ড। তোতাপুরীর সঙ্গে ঠাকুরের খুব অদ্ভুত সম্পর্ক। সে বলছেন তোতাপুরী রাত্রে ধ্যান করতেন, আর ধুনি জ্বালিয়ে, আগুন জ্বালিয়ে। এবার উনি ঠাকুরের যে এই যে মাকে পুজো করছেন,
ভগবান মানেন, এত ভক্তি, এইগুলো উনি খুব একটা পাত্তা দিতেন। একমাত্র নির্গুণ ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, তুমি সেই ব্রহ্ম, ব্যাস। আর কি এই ঈশ্বর ভগবান পুজো এগুলো কি দরকার, এরকম একটা ভাব ছিল। ঠাকুর এটা মানতেন না। ঠাকুরের অভ্যেস ছিল সন্ধ্যেবেলা যেই সন্ধ্যে হবে উনি হাত তালি দিয়ে হরিনাম করতেন। আর সন্ধ্যে হওয়ার লক্ষ্যটা ঘড়িতে ছিল না তখন। সন্ধ্যে হওয়ার ওনার মেথড হচ্ছে, যদি এই হাতের লোমগুলো গুনতে না পারবে, অন্ধকার হয়ে আসছে, এখন গুনতে পারছে, তখন ইলেকট্রিক আলো ছিল না, গুনতে না পারছে, কারণ সন্ধ্যা হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে সব কাজ ছেড়ে দিয়ে হাত তালি দিয়ে হরিনাম করতে হবে। এবার বেদান্তের কথা চলছে, সন্দেহ হয়ে এসছে, ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে হাত তালি দিয়ে হরিবোল হরিবোল করতে আরম্ভ করেছে। তোতাপুরি চলে গেছেন চোটে, বলছেন কে রুটি পাকাতে হো। উত্তর ভারতে গ্রামের দিকে লোকেরা রুটি এরকম করে, রুটি শাকে বলছে তুই কি রুটি করছো, যে আমার হাততালি দিয়ে কি হচ্ছে, গোবিন্দ গোবিন্দ কৃষ্ণ কৃষ্ণ করছে। ঠাকুর বলছেন ও কি গো, আমি কৃষ্ণের নাম করছি, তুমি বলছো নাকি আমি রুটি রুটি শেখছি। তোতাপুরি মানতেন না, বলছেন ও মায়া, ওইসব কিছু না, ব্রহ্মজ্ঞান হয়ে গেছে, এরপরে আর মায়া। তখন ঠাকুর বলতেন না গো, আমার আর মনে হয় সবকিছু মায়ের এলাকার মধ্যে, তোমার ব্রহ্মজ্ঞানও কিন্তু মায়ের এলাকার মধ্যে, মায়ের কৃপাতেই তোমার ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে। এটা তোতাপুরি বুঝতে পারতেন না। সাধারণ মানুষ কত কষ্ট করে জীবন যাপন করে, সাধনাও কত কষ্ট করে করতে হয়। তোতাপুরীর ওই রকম মন, ওইরকম শরীর, ছোটবেলা থেকে তিনি সন্ন্যাসী, তার জন্য সংসার স্পর্শই করেনি তাকে, তার কোনো মনেই হয় নাকি যে কিছু দরকার, ঈশ্বরের কোনো দরকারও আছে বলে মনে হয়নি তার। তো একদিন ওই এরকম কথা হচ্ছে, দারোয়ান রাত্রিবেলা ধুনি জ্বালিয়েছেন, দারোয়ান এসছে, হুকোর একটা এই কলকে ধরাবেন, একটা জ্বলন্ত কয়লা এসে ওই আগুন থেকে তুলে নিয়েছে। এখন এই সন্ন্যাসীরা তাদের ধুনিকে এর পবিত্র, এখান থেকে তুমি হুকো ধরাবে আর কলকে ধরাবে, যেই করেছেন, আর তোতাপুরি সেই ব্রহ্মের কথা বলছিল, গেছেন চোটে, চিমটে ধরে বলছেন তবে রে তুমি এখান থেকে তুই কলকে ধরাতে এসেছিল, তাড়া করেছেন। আর সেই দারোয়ান ভয়তে, তোতাপুরি বিরাট লম্বা চড়া মানুষ ছিলেন, দারোয়ান ভয়তে একদম দে ছুট। এদিকে ঠাকুর একদম হেসে হেসে গড়াগড়ি দিচ্ছে, তুমি হাসছো কেন, কেমন বেয়াদব লোকটা একটা। তো ঠাকুর বলছেন তো তোমার ব্রহ্মজ্ঞানের দৌড় দেখলাম, এতক্ষণ বলছিলে সব ব্রহ্ম সব ব্রহ্ম, এখন তুমি রেগে কি লোকটাকে মারতে যাচ্ছ তুমি। তখন তোতাপুরি বলছেন হ্যাঁ ঠিক, রাগ হচ্ছে শত্রু, আমি এরপর থেকে ক্রোধ ত্যাগ করলাম। আর কেউ তখন তার পরবর্তীকালে তাকে তা দেখেননি তাকে যে কখন রেগে যাচ্ছে বলে। নির্ভীক মানুষ ছিলেন, রাত্রে বসে সারা রাত ধ্যান করতেন। ঠাকুর জিজ্ঞেস করেছেন তুমি তো ব্রহ্মজ্ঞান, তুমি আবার এত ধ্যান করো কেন? তোতাপুরি বলতেন না গো, দেখেছো এই সন্ন্যাসীদের একটা ইয়ে থাকে, কলসি জলের কি বলে কমণ্ডলু, কমণ্ডলু ব্রাশ পেতলের, এটাকে যদি প্রতিদিন না মাজা যায় এর উপর একটা ওই লেয়ার পড়ে যায়, তার সেই চকচকে ভাবটা থাকে না। ঠিক মনটাও তেমন, হ্যাঁ ব্রহ্মজ্ঞানী, কিন্তু প্রতিদিন মনটাকে সেই ব্রহ্মে ডুবিয়ে রাখলে তখন সংসার স্পর্শ করে না। ঠাকুর বলছেন হ্যাঁ ঠিক আছে, তামার সেই কমণ্ডলু যদি সোনার হতো তাহলে প্রতিদিন মাজতে হতো না। আমার মনে হয় ঠাকুর সেখানে বলছেন যে অবতারের এটা দরকার নেই, দরকার নেই, আর কিংবা ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ণতা লাভ করলেও সেটা দরকার নেই। তোতাপুরি কোথাও 3 দিনে বেশি থাকতেন না, ঠাকুরের কাছে কত 11 মাস ঠাকুর ছিলেন ঠাকুরের কাছে, ঠাকুরের যে টানে। শেষে ওই অভিজ্ঞতা ঠাকুর একটা শিক্ষা দিলেন তাকে। তার ওই থাকতে থাকতে পেট খারাপ, পাঞ্জাবের লোক কিন্তু বেঙ্গলের যে গরম, তারপরে মশা, তারপরে খাওয়া দাওয়া, পেটের রোগ, এসব হয়ে ক্ষীণ হয়ে গেছেন। একদিন ধ্যান করতে করতে পেটে খুব ব্যথা, তার অত বড় চেহারা রোগা হয়ে গেছে। তো তিনি ভাবছেন যে দূর এসব কি শরীর নিয়ে বিড়ম্বনা, আমি বসে ধ্যানে সমাধিতে মগ্ন হয়ে যাই। ওমা দেখছেন যখন ধ্যান করতে বসছেন সারা জীবন তিনি চাইলেই সমাধিস্থ হতেন, সমাধিস্থ হতে পারছেন না, পেট সবসময় মনটা পেটের ব্যথাতে চলে যাচ্ছে। উনি অবাক হয়ে গেলেন, বললেন আরে এই কি দুরবস্থা, আমি ব্রহ্মজ্ঞানী সর্বত্যাগী, আমার এই শরীর নিয়ে দরকার নেই, আমি তো শরীরে কি দরকার, ব্রহ্মজ্ঞানের জন্যই দরকার, আমার তো হয়ে গেছে, শরীরটা ত্যাগ করে নি। তাদের পাপ লাগে না, অন্য কেউ করলে আত্মহত্যা সবচেয়ে বড় পাপ, কিন্তু এই ব্রহ্মজ্ঞানী যদি শরীর ছেড়ে দেয় কিছু যায় আসে তাদের কাছে, যেহেতু ওরা জেনেই গেছেন যে আমি শরীর নই বলে। তিনি বলেন আমি গঙ্গাতে শরীর ছেড়ে, তো পাশেই গঙ্গা, গঙ্গাতে হাঁটতে আরম্ভ, রাত্রিবেলা গভীর রাত্রি, কেউ দেখতে পারেনি, গঙ্গায় হাঁটতে আরম্ভ করলেন। গঙ্গায় কিন্তু দেখছেন যত দূর যাচ্ছেন
ও হাঁটুর থেকে বেশি জল উঠছে না, অবাক হয়ে যাচ্ছে না, আরো হাঁটতে হাঁটতে এবার ওদিকে কলকাতা চলে এলো, পুরো গঙ্গা পার হয়ে গেল হেঁটে হেঁটে, হাঁটুর থেকে বেশি জল। আসলে ওখানে একটা বালির চড়া পড়েছিল, তার উপর দিয়ে উনি হেঁটে চলে গেলেন, জানতেন না। কিন্তু এটাও তো একটা মিরাক্কেল যে ওইখানেই পা পড়লো, অন্য কোথাও পা পড়লে তো ডুবে যেত। তখন ওনার একটা মনে একটা রিয়েলাইজেশন হলো যে এই জগতে যা কিছু হয় সব মায়ের ইচ্ছায় হয়, ভালো মন্দ, আমি ব্রহ্মজ্ঞানী সমাধিস্থ হয়েছি, আমি সবকিছু লাভ করেছি, এটাও কিন্তু মায়ের ইচ্ছাতেই হয়েছে। আমি এতদিন ভাবতাম আমি সাধনা করে করলাম, এই যে সাধনাও করেছি এটাও কিন্তু মায়ের ইচ্ছাতে হয়েছে। অতএব তিনি ফিরে এলেন, ফিরে এসে তার পরের দিন সকালে ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে প্রথমবার মায়ের মন্দিরে গেলেন, গিয়ে স্তব করলেন, মাকে প্রণাম করে স্তব করে ঠাকুরকে বলছেন যে এবার তুমি আমায় ছেড়ে দাও, আমি যাই বলেন, চলে গেলেন, আর কোনোদিন ফেরেননি। তো ঠাকুরের এরকম এরপরে ইসলাম সাধনা করলেন, হিন্দু দেব দেবী সব ঘর থেকে বার করে দিই একদম আলাদা ভাবে, তারপরে ক্রিশ্চিয়ানিটির সাধনা করলেন। এইভাবে ওনার প্রত্যেক পদ দিয়ে যা যা করেছেন উনি দেখছেন যে একই জায়গায় পৌঁছানো হচ্ছে, তার ওনার বিরাট যে নিষ্কর্ষ, যত মত তত পদ, এটা আজকের যুগের খুব দরকার। আমি দেখি বিশেষ করে এই দেশে এসেও দেখছি এত উন্নত, one of the most advanced and most powerful countries, democracy, এত লিবারাল, এত ফ্রিডম, ধর্মের গোড়ামে কিন্তু যায়নি। এতগুলো চার্চ, তুমি নিজের মতো তুমি চার্চ করো, কারোর কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু প্রত্যেক চার্চ যেন একটা মিনি ভ্যাটিকান, যে সবাই বলছে আমাদের এটাই ঠিক, অন্যরা যাবে নরকে। এই ভাবটা কিন্তু হিন্দুদের নেই, যে কেউ যদি বৈষ্ণব হয় খুব ভালো, কেউ শাক্ত হলে, আমার নিজের প্রত্যেকে আমি উন্নত মনে করতে পারি, কিন্তু কখনো বলবো না যে তারটা ভুল, আর কখনো অবমাননা করবো। আপনারা কখনো দেখেছেন যে শিবের পূজা করছে আর দুর্গার নিন্দা করছে? কখনো না, সম্ভবই না, আমাদের শুনলেই খারাপ লাগে এগুলো। কেউ কৃষ্ণের পূজা করছে আর রামের নিন্দা করছে? কখনো না, এটা সম্ভবই না। এই ভাবটা কিন্তু আরো পরিষ্কার ভাবে ঠাকুর, এমন নয় যে হিন্দুদের মধ্যে রেষারেষি নেই, বৈষ্ণবদের শাক্তদের মধ্যে খুব রেষারেষি আছে, অদ্বৈতবাদী আর দ্বৈতবাদীদের মধ্যে রেষারেষি আছে। ঠাকুর বলছেন কোনো দরকার নেই, কোনো দরকার নেই। এটা বলছেন পিঠেটাকে এইভাবে খেলেও মিষ্টি লাগবে, ওভাবে খেলেও মিষ্টি লাগবে, তো একই জিনিস। আর বলছেন যে তোমরা এসেছো এখানে, কেউ গঙ্গা পার হয়ে এলে, কেউ হেঁটে এসেছো, কেউ ঘোড়ার গাড়ি করে এসেছো, কিন্তু সবাই এক জায়গায় এসে পৌঁছেছো। ঠিক তেমন উনি বলছেন যে ব্রাহ্ম, যে হিন্দু মানে সনাতনী হিন্দু, যে মুসলমান, যে খ্রিস্টান, তারা সবাই কিন্তু যদি তাদের ব্যাকুলতা থাকে, সত্যি সত্যি সিনসিয়ারিটি থাকে, তারা কিন্তু সবাই ভগবান লাভ করবে, নিশ্চয়ই তারা করবে। তো এই একটা বিরাট বড় শিক্ষা। রিপিট এগেইন, কি পেলাম আমরা এগুলো এইসব থেকে? ঈশ্বর আছেন, ফ্যাক্ট, বিরাট বড় ফ্যাক্ট। দ্বিতীয়, ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। কে পেতে পারে? সবাই পেতে পারে, সবাই, আমরা সবাই পেতে পারি। আচ্ছা, তৃতীয়, এই ঈশ্বরকে পাওয়াটাই জীবনের উদ্দেশ্য। কে পড়াশোনা করছে, কে টাকা রোজগার করছে, কেউ ঘর সংসার করছে, এই সব করে যে তৃপ্তি আমরা পাওয়ার চেষ্টা করছি, এই কোনোটাতে কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাওয়া যাবে না। এই করে আমরা এগোতে এগোতে সাধন ভজন ধরে ঈশ্বরের দিকে এগোবো, ঈশ্বরকে পেলে ঠিক ঠিক তৃপ্তি পাওয়া যাবে। এই দাবি ঠাকুরের। God realization is the goal of human life. এগুলো একদম ডেমনস্ট্রেশন, শুধু করে বই লেখা কথা না, চোখের সামনে ডেমনস্ট্রেশন, এই আজ থেকে 150 বছর আগে। তো আর কিভাবে পাওয়া যাবে? কোন পথ দিয়ে? সব পথ দিয়ে। পথটা বড় কথা। ঠাকুর বলছেন মতটা বড় কথা না, কিন্তু তারপর আবার বলছেন যে কোনো একটা ধরে রাখতে হবে। এটাও একটা শিক্ষণীয়। আজকে এই যুগে আমেরিকাতে দেখতে গেলে একদিকে লিবারেল, হ্যাঁ যাইছে তাই করো, যাইছে তাই করো, কিন্তু সেখানে ধরে রাখা সেই আটটুকু নেই। আজকে এটা, কালকে ওটা, পরশু আরেকটা। ঠাকুর বলছেন যে জল খুঁড়তে গেছিল, কুয়ো খুঁড়তে গেছিল, তো মাটি কাটতে কাটতে ক্লান্ত হয়ে গেছে, একজন বলছে যে আরে ওখানে চেষ্টা করো না, ওখানে সুবিধা হবে। আরেক জায়গায় চেষ্টা করলো, আরেক জায়গায় চেষ্টা করলো, দিনের শেষে 6 জায়গায় হয়তো শ্যালো হোল করেছে, কোথাও জল পেল না। প্রথম জায়গায় করলে হয়তো জল পেত সে। তো এরকম ইষ্ট নিষ্ঠা চাই, ইষ্ট নিষ্ঠা চাই। আচ্ছা, আমি একবার হায়দ্রাবাদে বলেছিলাম যত মত তত পথ, তারা যারা ছিল সবাই মুসলমান, অনেকে বোরকা পরেছিল, হিজাব পরেছিল, আর সব মুসলমান তারা। তো তারা আমাকে একদিন জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা আমরা কি আমাদের ধর্মটাকে, আমাদের যে রিলিজিয়ন, এটাকে বেস্ট মনে করতে পারি, সবগুলোর থেকে ভালো? আমি বললাম শুধু মনে করতে পারেন না, মনে করতে হবে।
আমি যেটাকে ধরে আছি সারা জীবন ধরে থাকবো সেটাকে বেস্ট মনে করতেই হবে, তবে এইটুকু বেস্ট ফর বেটার দেন এভরিথিং এলস ফর মি। তার ধর্ম তার কাছে কিন্তু বেস্ট, এটা হতে পারে। কি করে সম্ভব? অনেকগুলো কি করে বেস্ট হতে পারে? হতে পারে। আপনি যখন দোকানে যাচ্ছেন, সুপার মার্কেটে, আপনার এই সিরিয়ালটা আপনার জন্য বেস্ট, কিন্তু আরেকজন আরেকটা সিরিয়াল নিয়ে যাচ্ছে, সেটা তার জন্য বেস্ট। অসম্ভব নয়। ঠাকুর আরেকবার ভাবে বলছেন যে মেয়ে বিয়ে হয়ে এসেছে শ্বশুর বাড়িতে, তার সবাইকার সঙ্গে তার ভালোবাসা প্রীতি, সবাইকে সেবা করছে, সবাইকার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কিন্তু তার বিশেষ সম্পর্ক হচ্ছে স্বামীর সঙ্গে, সেইটার মাধ্যমেও সবাইকার সঙ্গে তার রিলেশন খুব ভালো। ঠিক তেমনই যে তোমার বিশেষ রিলেশনশিপ তোমার ধর্মের সঙ্গে, দ্যাট ইজ ইয়র, তোমার আপন, সেটার মাধ্যমে যেহেতু সেটাকে তুমি ভালোবাসো, সম্মান করো, ইউ শুড হ্যাভ রেসপেক্ট অ্যান্ড রিগার্ড ফর অল আদার রিলিজিয়নস। এটা বলতে অনেক, বিশেষ করে ওখানে যে মুসলমান মহিলারা ছিল তারা খুব খুশি, বুঝতে পেরেছে সঙ্গে সঙ্গে। এই ঠাকুরের শিক্ষা আমাদের জন্য পার্সোনালি, ইম্পর্টেন্স অফ গড ইন আওয়ার লাইফ, ইম্পর্টেন্স অফ সাধনা ইন আওয়ার লাইফ। ঈশ্বর কেন্দ্র, ঠাকুর বলছেন খুঁটি ধরে রাখবে। খুঁটি ধরে বাচ্চারা যে বনবন করে ঘরে, এই যেমন খুঁটি, যেমন এটাকে ধরে যেমন বাচ্চারা বনবন করে ঘরে খেলে, কিন্তু সাবধান যে খুঁটিটা ছেড়ে গেলে উল্টে পড়ে যাবো, খুঁটিটাকে সাবধানে ধরে থাকে। বলছে সংসার ওইভাবে করবে, ঈশ্বরকে ধরে থাকবে, ঈশ্বরের নাম জপ করবে, ঈশ্বরের ভজন কীর্তন, বিভিন্ন রকম ভাবে ঈশ্বরকে ধরা, বিভিন্ন পুজো করবে, শাস্ত্র পড়বে, মহাপুরুষদের জীবনী পড়বে, প্রার্থনা করবে, নিভৃতে বসে ঈশ্বরের জন্য কাঁদবে, এই হাজার রকম ভাবে ঠাকুরকে ধরে থাকবে, ঈশ্বরকে ধরে থাকবে। ধরে বনবন করে ঘোরা মানে সংসার করবে, চাকরি করবে, ছেলেদের মানুষ করবে, সবাইকার সেবা করবে, হয় না, সবই করবে, ঈশ্বরের খুঁটি ধরে রেখে, ওটা ছাড়বে না। এই ঠাকুরের শিক্ষা সাধারণ আমাদের মানুষদের জন্য এবং কমিউনিটি, সারা বিশ্বের জন্য হচ্ছে সমন্বয়, হারমোনি। সবই সত্য, এতগুলো ধর্ম, যে একটা ধর্ম থাকবে সব বিনাশ হয়ে যাবে, কোনোদিন হবার নয়। অতএব তাহলে কি হবে? এতগুলো ধর্ম, অনেক কিছু বিরোধী কথা একে অপরে আছে, সমন্বয়, সমন্বয়, সবাইকার উদ্দেশ্য এক। পথ তো ভিন্ন হতেই পারে, সব পথ এক হবে কেন? আর পথ যে ভিন্ন, ইটস গুড, ভেরি গুড, কিন্তু একটাকে আরেকজনকে উপর ইম্পোজ করার দরকার নেই, কোনো কলহ করার দরকার নেই, এটাই ঠিক, মানে অন্য বাকি সবগুলো ভুল হতে হবে। এই বলে শেষ করছি। এরপরে আমরা কি করবো? শান্তি শান্তি শান্তি, হরি ওম তৎসৎ। শ্রী রাম কৃষ্ণার্পণমস্তু। অঞ্জলি কি করে হবে? प्रभु जी तुम चंदन पानी। प्रभु जी तुम घनवन हम मुरारे, तुम घनवन घनवन हम मोरा, तुम घनवन हम मोरा मोरा, तुम घन चंद्र चकोरा। प्रभु जी तुम चंदन प्रभु जी तुम दीप
तुम दीपक दीपक अंगाती तुम दीपक अंगाती बाती दीपक अंगाती जगी ज्योत पाए दिन राती जगी ज्योत पाए दिन राती प्रभु जी चंदन मोती हम मोती मोती हम मोती हम मोती हम जैसे सोने में मिला राजा जैसे सोने में मिला Jai